तुम कौन मद पीच टे पीच जब गाड़ी साइड कर दियो बड़ गाड़ी आउची षोल भितर आज्ञा ये आम जो पोखरी अच्छी तीन टा कुह कुह राणी गाधुले सब राणी तापर पड़ी से भर सब पड़गल सब भितर मत गले विषाक्त साप थी पारती देखु यहाँ थिला से गड़ यहाँ से पाखापाखि आज को 450 वर्ष पूर्व बंधा होती सेठी जीवा भी असंभव। यहाँ थिला ए गड़र मुख्य द्वार से जो राणी थिले से उआसगुड़ा सेपटे आप देखिली से गाधौले देखु से जो जगह देखा सुड़ंग टाइप रा सुड़ंग भितर राणी गाधेक जाऊे यहाँ हाथी गाधुआ था कहते भय लगुच कहीं विषाक्त सापंकर प्रबल बासस्थली रही गात गुड़ाक हूँ बहुत डेंजर। देखो से जो उंचा भाया ये राजांकर गोटे मंदिर थिला। दर्शक बंधु आज मुझे एमती एक जगह को नहीं जी जो गोटा कि आम ओडिशार कौन आम ओडिया मानकर एक स्वर्णिम अध्याय थिला। आज को पाखापाखि 450 वर्ष पूर्वे से जगार एक गड़ बनाई जहाँकि स्वाधीन भारतर शेष गड़ थिला। आ से गड़ भितर अनेक कहानी लुचिकी अच्छी एमती कह जाए आज भी सेठारे राजांकर जो गुप्त सुड़ंग आउ कूଅ मंदिर राणी गाधुआ पोखरी आउ विभिन्न प्रकार जिनस लुचिकी अच्छी जंगल हो जाइए कौटी पोती दि जाइए कौटी भांगी दि जाइए आउ गड़र किछि अंश एबे भी मध्य मूकसाखी हिसाब से छिड़ा होती। तो चलतु जीवा से ऐतिहासिक जगह को आउ देखा सेठी कौन होता आज को 450 वर्ष पूर्वे। भिडियोटी पूरा जबरदस्त हम जमा आधार पड़ातुनि आउ हाँ जो मैंने मो चैनल नुआ अच्छा निश्चिंत चैनल टाको जल्दी जल्दी सब्सक्राइब करूँ बेल आउ लाइक बटन दबाइबा जमा भूलतुनि। आपण मैंने देखिपारे ऑलरेडी मु बाहरी आसली यहाँ आमर चंदका पितापल्ली रास्ता यही रास्तार मु सीधा चली आज आम डेस्टिनेशन को जोटा कि खोर्धारे अच्छी। तुम कौन मद पीच टे पीच जब गाड़ी साइड कर दियो बड़ गाड़ी आउची तुम घर कौटी अब घर पड़न ना जापर नदी न जापर गाड़ी साइड कर गेट पाखु पड़े जाओ से रोड उपर शुनि भल पेंट सार्ट पिंच कहीं एमती हो मत भी कौन लाभ अच्छी भल पिला भल घर पिला लगुच जाओ गाड़ी साइड कर दियो ना आपण मैंने देखिले से युवक जनक मद पान करी कौ भाया रास्ता उपर शोई पड़े तो आम जी पारिया साहाय्य करें आउ तेणिकी भाग्य उपर डिपेंड मद पीबे कहीं रास्तार शोबे कहीं। हमें आसी मुझे पहुँचली जगह ये लिखाई देखु श्री श्री राजा नगर खोर्धा पुरी राजांकर पूर्वतन राजवास। तो यहीपटे रास्ता अच्छी आम भितर को जीवा यहाँ थिला ए गड़र मुख्य द्वार चौड़ा द्वार था आठी सब डिटेल्स लिखाही ओडिशा राज्य प्रत्नतत्व ओडिशा भाषा साहित्य संस्कृति विभाग स्कानर अच्छी जोटा को स्कान कले ये डिटेल्स जना पड़। तो आम से स्कानर टाक स्कान करके देखा कौन बाहर आसीगला खोर्धा गड़ विषय खोर्धा गड़ खोर्धा ये दुर्गटी मूलतः 16 शताब्दी रे भोई राजवंश द्वारा निर्माण करा जायतिला। गड़ विषय डिटेल्स लिखा अच्छी मो वीडियोर लिंक रे स्कानर टी दे देबी जदि हला आपण चाहिए आपण जाइकी डिटेल्स बुझी पारिबे। जो गुडा देखुचंती आपण निश्चिंत ये जो फांका बण जंगल आ एटी किछि पत्थर ए सब जो जिनस देखुचंती यार प्रत्येक इटा आ पत्थर आमर ओडिशार इतिहास लुचिकी रही। जेतेबेले 1568 मसीह कला पहाड़ आक्रमण पर आम ओडिशार राजनीति अस्थिर हो गला सेतेबेले भोई वंशर प्रतिष्ठाता राजा रामचंद्र देव प्रथमे नुआ राजधानी भाव खोर्धा को सिलेक्ट करथिले। सेतेबेले पाखापाखि 1572 ख्रीष्टाब्द एठी से एक विशाल राजबाटी बनईथिले जहाँकि वर्तमान गड़ रे जाउची बा खोर्धा गड़ राजबाटी रे जाउची आउ सेपटे बहुत सारा जिनस रही आपन को लेकिन देखी ये पूरा जंगल होगी पड़ता आर ध्वंसावशेष पड़ी रही। ये जो पत्थर पत्थर देखुं या भितर बहुत किसी जिनस लुचिक अच्छी राणी गाधुआठू आरंभ करी अनेक जिनस अच्छी मुझे देखी भिडियोटी पूरा जबरदस्त हम पूरा फुल देखु। तो भाई आप लोक
ଏ ଷୋଳ ଭିତରେ ଆଜ୍ଞା ଏଠି ଆମର ଯୋଉ ପୋଖରୀ ଅଛି ହଁ। ତିନିଟା କୂଅ ହଁ। ସେ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଷୋଳ ସେଇ ଭିତରୁ ଯେ ବରୁଣୀ ବନ୍ଧ ଅଛି ଷୋଳଟା ଏ ଯୋଉ ବରୁଣେଇ ପାହାଡ଼ ଉପରୁ ପାହାଡ଼ ମନ୍ଦିର ସେ ମନ୍ଦିର ଆହୁରି ଆଗକୁ ହଁ ସେଇଠୁ ଥିଲା ଷୋଳ ମାନେ ପୁରୀ ଯିବାକୁ ପୁରୀ କି ସୁଡ଼ଙ୍ଗ ହଁ ଥିଲା ଆମର ଯୋଉ ଝଗଡ଼ା ଇଏ ହେଲା ହୁଁ। ସେଇଥିରେ ତିନିଟା କୂଅ ସବୁ ରାଣୀ ତାପରେ ପଡ଼ିକି ସେ ଭିତରେ ସବୁ ପଡ଼ିଗଲେ ସବୁ ଭିତରେ ଆଉ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କୂଅ ଭିତରେ କରିଥିଲେ। ଆତ୍ମହତ୍ୟା କଲେ ଆଉ ଏଇ ଗାଁର କ'ଣ ଲୋକ ରହିଲେ କ'ଣ 7 ଜଣ ଖଣ୍ଡେ ଲୋକ ରହିଲେ 7 ଜଣ ଲୋକ ମାତ୍ର ଏଇ ଗାଁରେ ସେ ଯୋଉ ପୋଖରୀ ଅଛି ହଁ, ହଁ। ତିନିଟା କୂଅ ଅଛି ଆଚ୍ଛା ନାଇଁ ଆରେ ବାବା ସେ ଭିତରେ ଷୋଡ଼ଙ୍ଗ ହେଇଥିଲା ଷୋଡ଼ ହେଇକି ସବ ବନ୍ଧୁ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରିବେ କେଉଁ ଭଳିଆ ଘଞ୍ଚ ବଣ ଭଳିଆ ହେଇଯାଇଛି ସେଠିକି ଯିବା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ ପସିବୁଲ୍ ନୁହେଁ ଯେହେତୁ ଏଇଟା ପୁରା ପଥର ପାହାଡ଼ ଏଠି ବିଷାକ୍ତ ସାପ ଥାଇପାରନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଥିଲା ସେଇ ଗଡ଼ ସେପଟେ ଗେଟ୍ ଗୁଡ଼ା ସବୁ ବନ୍ଦ କରିଦିଆଯାଇଛି ବାହ୍ୟ ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କର ଆକ୍ରମଣରୁ ବଞ୍ଚିବା ଲାଗି ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ ସେପଟେ ବରୁଣେଇ ପାହାଡ଼ ବିଶାଳ ବିଶାଳ ପାହାଡ଼ ଥିଲା ପାହାଡ଼ ଜଙ୍ଗଲ ଏବଂ ପ୍ରାକୃତିକ ସୁରକ୍ଷା ବଳୟ ମଧ୍ୟରେ ଥିବାରୁ ଏହା ସାମରିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ବହୁତ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଥିଲା ମାନେ ଆ ଭିତରକୁ ସେ ପାହାଡ଼ ଡେଇଁକି ଯେ ପହଞ୍ଚିବା ମାନେ ଅସମ୍ଭବ ଗୋଟେ ଥିଲା ସେତେବେଳେ ଏଇଟା ବି କ'ଣ ଗୋଟେ ଥିଲା ବୋଧେ ମନ୍ଦିର ଆପଣଙ୍କୁ ଇନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ଥିବ ନା ଏଇଟା କ'ଣ ଥିବ ବୋଲି ଏଇଟା ହାତୀ ଗାଧୁଆ ଥିଲା କହୁଛନ୍ତି ହଁ ଅଛି ତ ଏବେ ବି ପଥର ଅଛି ତା ଭିତରେ ପଥର ଅଛି ପାଣି ବି ଅଛି ନାଇଁ କି ଆଉ ସେଇଟା କ'ଣ ମନ୍ଦିର ଥିଲା କହୁଛନ୍ତି ମନ୍ଦିର ଥିଲା ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି ଆଚ୍ଛା ଯେଉଁ କୂଅ ତିନିଟା ଥିଲା ସୁଡ଼ଙ୍ଗଟା ସେଇଟା କେଉଁପଟେ ଯେତେବେଳେ 1803 ମସିହାରେ ଇଂରେଜମାନଙ୍କ ବିରୋଧରେ ପ୍ରଥମେ ଆମର ପାଇକ ବିଦ୍ରୋହ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ସେତେବେଳେ ଏଇ ଗଡ଼ଟାକୁ ହିଁ ଇସ୍ତେମାଲ କରାହେଉଥିଲା ବା ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଥିଲା କାହିଁକିନା ଆର ଚାରିପାର୍ଶ୍ୱର ଦୃଶ୍ୟ ବା ପାରିପାର୍ଶ୍ୱିକ ଦୃଶ୍ୟ ଏଇ ଯେଉଁ ବିଶାଳ ପାହାଡ଼ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏ ପାହାଡ଼କୁ ଢାଲ କରିକି ଆ ଭିତରେ ଆମର ପାଇକ ହରିରାଜ ଗୁରୁ ଆଉ ଅନେକ ଯେଉଁ ପାଇକ ଥିଲେ ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ଆ ଭିତରେ ଲୁଚିକିରି ଆଖାଡ଼ା କରିକି ଆଖାଡ଼ାଶାଳା ବନେଇଥିଲେ ଯେଉଁଥିରେ କି ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଢାଲ ବର୍ଚ୍ଛା ଦ୍ୱାରା ଇଂରେଜମାନଙ୍କୁ ମାନେ ବହୁତ ହଇରାଣ ହରକତ କରିଦେଇଥିଲେ ଯେତେବେଳେ ଇଂରେଜମାନେ କାଳକ୍ରମେ ସେଇ ପାଇକ ବିଦ୍ରୋହକୁ ଦମନ କରିଥିଲେ ତାପରେ ସେମାନେ ଏଇ ଗଡ଼ଟାକୁ ପୁରା ଧ୍ୱଂସ କରିଦେଇଥିଲେ ଇଂରେଜମାନେ କାହିଁକି ନା ସେମାନଙ୍କ ମନରେ ଗୋଟେ ଡର ଥିଲା ଯେ କାଳେ କେବେ ପୁଣି ଏଉଠୁ ପୁଣି ଗୋଟେ ବିଦ୍ରୋହ ଆରମ୍ଭ ହେବ ବୋଲି ତାର ଅନେକ ମୁକ ସାକ୍ଷୀ ଏବେ ବି ରହିଛି ସେପଟେ ଦେଖିପାରିବେ ସେଠି ଗୋଟେ ଆମର ପାଇକମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ସିମ୍ବଲ ବି ରହିଛି ଆଉ ଏପଟେ ଗୋଟେ ଗଡ଼ ଦୁର୍ଗର ରହିଛି ଟିକେ ଭୟ ଲାଗୁଛି କାହିଁକି ବିଷାକ୍ତ ସାପଙ୍କର ପ୍ରବଳ ବାସସ୍ଥଳୀ ରହିଛି ଏଇ ଗାତ ଗୁଡ଼ାକ ହେଉଛି ବହୁତ ଡେଞ୍ଜର ଏଇଠି ଉପରକୁ ଚଢ଼ିକି ଏଇଠି ଗୋଟେ ବାଉଣ୍ଡ୍ରି ବି ଥିଲା ବାଉଣ୍ଡ୍ରି ଅଛି ମଧ୍ୟ ସେଇ 10-12 ଫୁଟରୁ ଉଚ୍ଚାର ବାଉଣ୍ଡ୍ରି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ସେଇ ଯେଉଁ ଗଡ଼ର କିଛି ଭଗ୍ନାବଶେଷ ଏବେ ବି ରହିଛି ଏଠୁ ଆଉ ସେଠିକି ଯିବା ଅସମ୍ଭବ ଏଠି ଗୋଟେ କ'ଣ ବନା ଯାଇଥିଲା ପୂର୍ବ ସରକାରଙ୍କ ସମୟରେ ଯାହା ନିର୍ମାଣାଧୀନ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଧାରେ ରହିଗଲା ଗୋଟେ ଏଇଭଳି କିଛି ଆମର ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣିମ ଇତିହାସର ଦୃଶ୍ୟ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ଯେଉଁ ବାଉଣ୍ଡ୍ରିଟା ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେଉଁଟା ଭଗ୍ନାବଶେଷ ରହିଛି ଏ ବାଉଣ୍ଡ୍ରିର ଏପଟ ଅଂଶଟାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁନରୁଦ୍ଧାର କାମ ଚାଲିଛି ଆଉ ବାଉଣ୍ଡ୍ରିର ସେପଟ ଅଂଶଟା ପୁନରୁଦ୍ଧାର କାମ ହେଉନାହିଁ ସେଇଟା ପୂର୍ବରୁ କିଛି ହେଇଥିଲା ସେଇଟା ରହିଯାଇଛି ସେଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ଡ୍ରେନେଜ୍ ହେରିକା ହେଇକିରି ରୋଡ଼ ଫୋଡ଼ ବନା ହେଉଛି ତ ଏଇ ଯେଉଁ ଆଖଡ଼ା ଏଇ ଯେଉଁ ଉଞ୍ଚା ଜାଗାଟା ଦେଖୁଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ କ୍ଲିନ୍ କରାହେଉଛି ରାସ୍ତା ଦେଖିପାରିବେ ସେପଟୁ ରାସ୍ତା ବନା ହେଇକି ଆସୁଛି ଯେହେତୁ କ୍ଲିନ୍ କରାହେଇକି ଉନ୍ନତିମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟ ବା ପୁନରୁଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲିଛି ତ ଏଇ ଯେଉଁ ମାର୍କିଂଟା ଅଛି ଯେଉଁ ଉଞ୍ଚା ଜାଗାଟା ଏଇଠି ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆମର ଯେଉଁ ରାଜାଙ୍କର ସୈନ୍ୟ ସାମନ୍ତ ରହୁଥିଲେ ଯେଉଁମାନେ ସେମାନେ ଏଇ ଜାଗାରେ ଆଖଡ଼ା କରୁଥିଲେ ଏବେ ବି ସେଇ ଆଖଡ଼ା ସ୍ଥଳୀର ପଥର ଏବେ ବି ସେମିତି ରହିଛି ଯେକୌଣସି ଯୁଦ୍ଧକୁ ବାହାରିବା ପୂର୍ବରୁ ଏହି ସ୍ଥାନରେ ଆଖଡ଼ା କରୁଥିଲେ ଏଇଟାକୁ ଭାଙ୍ଗି ଦିଆଯାଇଥିଲା ଏବେ ବି ଏଇ ଜାଗାରେ ସେଇ ଟାଇମ୍ର ଯେଉଁ ପଥର କାନ୍ଥ ଗୁଡ଼ାକ ଥିଲା ଏବେ ବି ରହିଛି ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଜାଗାଟା ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏଇ ଯେଉଁ ଗ୍ରୀନ୍ ବାଡ଼ ଦିଆ ହେଇଥିଲା ଏଇଟାକୁ ମାର୍କିଂ କରି ରଖା ହେଇଛି କ'ଣ ପାଇଁ ନା ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ଯେଉଁ ଉଞ୍ଚା ଭଳିଆ ହେଇଛି ଏଇଠି ରାଜାଙ୍କର ଗୋଟେ ମନ୍ଦିର ଥିଲା ଯେଉଁ ମନ୍ଦିରଟା କି ବର୍ତ୍ତମାନ ଭଗ୍ନାବଶେଷ ତାକୁ ଭାଙ୍ଗି ଦିଆଯାଇଛି ଆଉ ପୋତା ମଧ୍ୟ ଯାଇଛି ଏଇଟା ପୁରା ଜଙ୍ଗଲରେ ଭରି ଯାଇଛି ସେଠିକି ପହଞ୍ଚିବା ଅସମ୍ଭବ ସେଇ ଯେଉଁ ଗଛ ଯାଏ ଚଢ଼ିକି ଯିବା ଅସମ୍ଭବ
ଆଉ ଏଇ ଯେଉଁ ପୋଖରୀଟି ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଏଇ ପୋଖରୀଟି ବର୍ତ୍ତମାନ କାମ ଅଲମୋଷ୍ଟ ତାର ସରିଗଲାଣି, ଗଭୀର ତଥାପି ଅଛି। ଆଉ ଏଇ ପୋଖରୀରେ ରାଣୀ ଗାଧୁଆ ପୋଖରୀ, ମାନେ ସେତେବେଳେ ଯେଉଁ ରାଣୀ ଥିଲେ ସେ ଯେଉଁ ଉଆସ ଗୁଡ଼ା ସେପଟେ ଆପଣ ଦେଖିଲି, ସେଇ ଉଆସରୁ ଏଇଠି ଆସି ଗାଧୋଉଥିଲେ। ଆଉ ଏଠୁ ଗାଧୋଇ ସାରିଲା ପରେ ସେଇ ପାଖରେ ଗୋଟେ ଜାଗା ଥିଲା, ସେଇଠିକି ଯାଇକିରି ଗୁପ୍ତ ସୁଡ଼ଙ୍ଗ ଭଳିଆ ଥିଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ସେଇ ଯେଉଁ ଜାଗାଟା ଦେଖାଯାଉଛି, ସେଇ ପର୍ଟିକୁଲାର ଜାଗାଟା ମୁଁ ଦେଖେଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି। ଠିକ୍ ଏଇ ପୋଖରୀର ଏଇ ସାଇଡ଼ରେ ଗୋଟେ ଗୁପ୍ତ ସୁଡ଼ଙ୍ଗ ଟାଇପ୍ର ଥିଲା, ଯେଉଁଟାକି ଏବେ ବି କିଛି ଅଂଶ ରହିଛି। ଏଇ ବାଟେ ଏମିତି ସୁଡ଼ଙ୍ଗ ଭିତରେ ରାଣୀ ଗାଧେଇକିରି ଯାଉଥିଲେ କିମ୍ବା ରାଜା ଗାଧେଇକିରି ଯାଉଥିଲେ। ସିଧାରେ ଯେଉଁ ଭଙ୍ଗା ମନ୍ଦିରଟାଏ ଅଛି ବା ପୋତି ଦିଆହେଇଛି ମନ୍ଦିରକୁ, ସେଇଠି ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିଲେ। ଏଇଠି ଦେଖିପାରିବେ ଏଇ ଯେଉଁ ଜାଗାଟିକୁ ଗ୍ରୀନ୍ କପଡ଼ା ଦିଆ ହେଇକିରି ଏଇ ଯେଉଁ ଗଛ ଗୁଡ଼ାକ ବଣ ଭଳିଆ ହେଇଯାଇଛି, ଆ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଗାମ୍ଭୀର କୂଅ ଭଳିଆ ଥିଲା। ଏଇଟା ସବୁ ଭାଙ୍ଗିକିରି ପୁରା ଚୁରମାର କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଏଇଟା ସବୁ ନାଟ ମଣ୍ଡପ ହେରିକା ଥିଲା ରାଜାଙ୍କର, ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ। ଏଇଟା ସବୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କାମ ଚାଲିଛି। ଯାହା ହଉ ସରକାରଙ୍କର ଗୋଟେ ଭଲ ପଦକ୍ଷେପ ଏଇଟା ନିଆଯାଇଛି ଯେ ଏଇଭଳି ଏକ ଐତିହାସିକ ଜାଗାଟାକୁ ଆଜକୁ ଅନେକ ବର୍ଷ ପରେ ୟାକୁ ପୁନରୁଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲିଛି, ଆଉ ସ୍ପିଡ଼ ବି ଚାଲିଛି। ଦେଖିପାରିବେ ଏଇ ଜାଗାରେ ଗୋଟେ କ'ଣ ଥିଲା ଯେଉଁଟାକୁ ଅଲରେଡ଼ି ବନା ହେଇଗଲାଣି, ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ବନା ହେଉଛି। ଏବେ ବି ସେ ବାଉଣ୍ଡ୍ରି କିଛିଟା ମହଜୁଦ ରହିଛି। এই ଜାଗାଟି ପାଖାପାଖି 3 ରୁ 4 କିଲୋମିଟର ପରିଧିରେ ବ୍ୟାପ୍ତ। ଆପାତତଃ ଆ ଭିତରେ ବୁଲିବା ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେହେତୁ କାମ ଚାଲିଛି ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ, ତ ବାଇକ୍ କି କାର୍ ଧରି ବୁଲିବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ମୁଁ ପାଖାପାଖି 1-1.5 ଘଣ୍ଟା ହେଲାଣି ଆ ଭିତରେ ବୁଲୁଛି। ମୋତେ ଥକା ଟିକେ ବି ଲାଗୁନି। କାହିଁକି ନା ଯେଉଁ କହନ୍ତି ଓଡ଼ିଆ ଜାତିର ଗୌରବ, ଏହି ଜାଗାକୁ ଆସିଲେ ଆପଣ ଫିଲ୍ କରିପାରିବେ ଯେ ଆମ ଓଡ଼ିଆ ଜାତିର ଗର୍ବ କ'ଣ ଥିଲା। ଆଉ କିଛି ଦିନ ପରେ ଏଇଟା ଯେତେବେଳେ କାମ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଯିବ, ରିନୋଭେସନ୍ କାମ, ଆପଣଙ୍କୁ ଆହୁରି ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ। ତ ଯଦି ସମୟ ପାଉଛନ୍ତି ନା, ନିଶ୍ଚିତ ଆସନ୍ତୁ ଏଇ ଜାଗାଟି। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କ ଭିତରେ କିଏ ଐତିହାସିକ ଲୋକ ଥିବେ, କମେଣ୍ଟସରେ ଆଉ ଟିକେ ଭଲ କି ଲେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଜାଗା ବିଷୟରେ, ସୋ ଦ୍ୟାଟ୍ ଆମର ଅଲଗା ଦର୍ଶକମାନେ ବି ଜାଣିପାରିବେ। ତ ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଲାଇକ୍ ଆଉ ସେୟାର କରିଦେବେ। ଆଉ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଯଦି ନୂଆ ଥିବେ ଜଲ୍ଦି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ବେଲ୍ ଆଉ ଲାଇକ୍ ବଟନ୍ ଦବାଇବାକୁ ଜମା ଭୁଲିବେନି। ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ମୋର ଆଉ ଏକ ଭିଡ଼ିଓରେ ନୂଆ ରୂପରେ, ନୂଆ ଜାଗାରେ। ସେଥିପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।